नमस्कार अशोक दास गपसप्र ये अध्याय को आपण मानक स्वागत। गपसप 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 ओडिशा को रेलगाड़ी आसवा पूर्वर यार हुइसिल और छुक छुक शब्द हुए तो केवल कल्पना ही थिला, किंतु जेतेबेले प्रथम रेल लाइन पड़िला सेतेबेले आरंभ होला एक नुआ अध्याय। आज आमे फेरी जिबा सेही पुराना दिन को, सेही पुराना कहानी को जहाँ आरंभ होइतिला स्वाधीनतार बहु पूर्व, जो रही बाष्पीय इंजिन, ब्रिटिश इंजीनियर, बीएनआर और राजा राजुड़ा अमलर किछि रेल कंपानी आउ ता छड़ा लक्ष लक्ष लोकंकर स्वप्न आउ आशार कथा। आजिर गपसप ओडिशा रे रेलगाड़ीर आगमन को नहीं केमिति थिला सेतेबेलर अवस्था, कौन थिला लोकंक अनुभूति आउ ए सब विषय रे गपसप करिया पई आज मो सहित अछंती श्री दिलीप कुमार सामंतराय। दिलीप बाबू भारतीय रेलवे रे प्राय 40 वर्षर अधिक काल हम काम कले एवं उभय साउथ ईस्टर्न एवं ईस्ट कोस्ट रेलवे रे विभिन्न डिविजन रे बहु गुरुत्वपूर्ण पदपदवी रे काम करिया परे से एबे अनुगुल सुकिंदा रेलवेज रो परिचालना निर्देशक। तांकर अनेक अनुभूति अच्छी एवं रेलवे रे क्रीड़ा भित्तिभूमि आउ ता छड़ा क्रीड़ाविद को प्रोत्साहित करने दिगरे मध्य तांकर अनेक अवदान रही। आज अनेक किछि गपिबा से पुराना दिन को नहीं, माने मु तो कहबी से जो बीएनआर ठारू नहीं वंदे भारत पर्यंत। दिलीप बाबू नमस्कार। नमस्कार। जो अंचल आसछंती से अंचल भी बोधे रेल लाइन नाही माने इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस रे आपण 1982 रे जोगदेवा पूर्वर आपण पिलादिन केमती थिला, माने विशेष करी रेलगाड़ी को नहीं करी मु कॉलेज को आसला पर्यंत ट्रेन देखी नथिली, बुझले मु केबे भाबी नथिली रेलवे रे जॉइन करिवि। तेणु करी दुईटा मोर मिशन थिला। मोर पिलादिनरू आम गाँव में क्रिकेट खेल के भी मुझे देखी नी कि हॉकी मैच होबार देखी नी, किंतु मोर बहुत स्पोर्ट्स से बहुत इंटरेस्ट था। रेडियो शुणी शुणी जिते रेलवे रे जॉइन कली मु दुईटा कमिटमेंट सहित आसती जे रेलवे रे एक्सपांशन रे आउ अभिवृद्धि रे निश्चित भाव में गोटे भल रोल प्ले करी आउट ऑफ वे आउट ऑफ बॉक्स जोटा कि मोर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट नथिला, जेहेतु मोर पैशन थिला मु कहती रेलवे रे जेहेतु रेलवे रो ट्रेडिशन अच्छी स्पोर्ट्स को प्रमोट करवाटा रेलवे रे स्पोर्ट्स को प्रमोट करी से जोठी गली नागपुर ठू आरंभ कर जोठी गली विशाखापट्टनम सबुठी स्टेडियम तैयारी कर सर्विस कैरियर रे प्राय 898 पिला को चाकरी देइछे स्पोर्ट्स रे विभिन्न जगह रे। तो मु तो आपन चाकरी आरंभ ही देखी आछि एवं हमर बंधुता सेबेठारु रहिछि एवं मु लक्ष्य करे आपनकर काम को। तबे आज इच्छा होछि आपन शुणापी, कारण से समय जो ओडिशा रे प्रथमे रेलगाड़ी आसला ना आपन थिले ना मु थिली, आम सब शुणीचे और जानीचे और मोठार आप बेसी जानी शुणी, कारण ता विषय आप गोटे बही लिखिं जोटा कि माने ओडिशा द रेलवे स्टोरी, जोटा कि गोटे भिन्न पुस्तक और से बहुत परिश्रम करिसेंती। तेणु कहतु केमती कौन है ओडिशा रे प्रथम कथा कहबी ओडिशा जो रेलगाड़ी आसी एटा विशेषतः 1890 दशक ओडिशा रे रेलगाड़ी आसला। प्रथम मु गोटे जनरल इम्प्रेशन जोटा अच्छी जे रेलगाड़ी प्रथम आमर ये जो कटक बालेश्वर खोर्धा को आसी बोलिक समस्त धारणा मुझा को लिखी जे आफ्टर रिसर्च कलापर एक्चुअली प्रथम रेलगाड़ी आपणकर आमको जो ओडिशा को झारसुगुड़ा देकर प्रथम रेलगाड़ी प्रवेश करथिला। झारसुगुड़ा कहीं आसला ना छत्तीसगढ़ रू सेतेबेलर ब्रिटिश सरकार जी थिले से चाहूले जे राइस बा धान आसीबो बेंगल को, से माने इंटरेस्टेड थिले छत्तीसगढ़ रू एक्सटेंशन करी सेटा को बेंगल पर्यंत नहीं जाए। से प्रोसेस रे एक्सटेंशन आरंभ है 1891 मसीह प्रथम रेल लाइन आमर झारसुगुड़ा पर्यंत टच करथिला। तापरे 1891 मसीह
ପ୍ରଥମ ରେଲ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ ସରିଲା ଏବଂ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେଉଁଟା ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ଚାଲୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ହାୱଡ଼ା ବମ୍ବେ ଟ୍ରେନ୍, ସେଇଟା 1893 ମସିହାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଇକରି ପାସ୍ କରିଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ। ହାଓଡ଼ା ବମ୍ବେ ମେଲ୍ଟା ହଁ। କେତେ ପୁରୁଣା ଟ୍ରେନ୍। ସିମିଲାରଲି ଆମର ଏଇ ମାଡ୍ରାସ ମେଲ୍ଟା ଆପଣ ଯୋଉଟାକି ହାଓଡ଼ା ଆପଣ ଚେନ୍ନାଇ ଗୋଟେ ମେଲ୍। ମଜା କଥା ସବୁବେଳେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣ ତ ରେଲୱେର ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆଉଟସାଇଡ୍ ରେଲୱେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯଦି ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ବମ୍ବେ ଆଉ କାଲକାଟା ଆଉ ଚେନ୍ନାଇ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା ବୋଧେ ତାହେଲେ ରେଲ୍ ହୁଏତ ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିପଟେ ଦିଟା major ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ଆସି ନଥାନ୍ତା। ସେଇଟା ସତ କଥା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା, ଏଇ ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ବମ୍ବେରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେଇଟା ହେଉଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ପଢ଼ି ଆସିଛେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଳଗାଡ଼ିଟାକୁ ବାଷ୍ପୀୟ ଶକଟ କୁହନ୍ତି। ବାଷ୍ପୀୟ ଶକଟ। ତାର ଯେଉଁ କୋଇଲା ଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଦାନବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରଦାନବ କହନ୍ତି। ହଁ। ତ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଅନେକ ବେଶ ମଜା ଅନୁଭୂତି ରହିଛି। ଆପଣ ବି ବହିରେ ମୁଁ ମେନସନ୍ କରିଛି। ହଁ, ସେ କଥା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଇଟା ପ୍ରଥମରେ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ବମ୍ବେରେ ରେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ଆସି ଠିଆ ହେଲା, ସେତେବେଳକୁ ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବମ୍ବେରେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଯନ୍ତ୍ରଦାନବ ଚାଲିଲା, ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତାକୁ ସେମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ କେତେ କ'ଣ ନିଆଁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଫାୟାର ସ୍ପିଟିଂ ଡେମନ୍। ମାଡ଼ି ସେମିତି ଆସୁଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇଡ଼ରୁ ଚିଲିକା ଦେଇକି ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ଟା ତିଆରି ହେଇକରି ଆସୁଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟେ ଆସିବ, ଟ୍ରାକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲା 1898-99 ମସିହା ବେଳକୁ, ସେ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ଆସିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିଲା। ସେ କୋଇଲା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭୁସ୍ ଭୁସ୍ ଶବ୍ଦ କରି ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ଭୂଷଣ୍ଡପୁର ପାଖରେ କିଛି ଚାଷୀ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସଟେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଏତେ ଶବ୍ଦ କରି ଆସୁଛି, ସେ ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ। ମା ରକ୍ଷା କର, ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଆସିଗଲା, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରେଲୱେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଚାଲିଲା, କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଦେଶର ଜୀବନଧାରା ହେଇଗଲା ପ୍ରକୃତରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଳ ଲାଇନ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ତିନିଟା ଫେଜ୍ ଧରନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ ଏବଂ ଲେଟଲି ଏବେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଯେଉଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି, 1803 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଐତିହାସିକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସରେ ରାସ୍ତା ଭଲ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଆଉ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଐତିହାସିକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କରଦ ରାଜାମାନେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜା ଯାହା ବି ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଘେରି କରି ଜଙ୍ଗଲ ରହୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଶତ୍ରୁ ଆସିପାରିବେନି। ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ଟା ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ 1866 ମସିହାରେ ଆମର ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଲା, ସେ ସମୟରେ ପରେ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କାଲକାଟାରୁ ବର୍ମାରୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆଣିକରି କାଲକାଟାରୁ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଚାଉଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆମର ପାରାଦୀପ ପାଖରେ ଫଲ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ଆଣିକରି ତାକୁ କଟକକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଖାଲି କଟକକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା, ସେ 15 ଦିନ ଲାଗିଗଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେଟା ବି ଆସିପାରିଲାନି। ୟା ଭିତରେ ଆହୁରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଲୋକଙ୍କର ଆସିଲା, ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା, ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମର ଯେଉଁ ଇତିହାସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉ, ରେଭେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କୁ କମିଶନର ଥିଲେ, ସେଠି ଯେ କଲେକ୍ଟର ବି ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭେ ହେଲା, ଯେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିଲେ, ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଡ୍ କଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାର ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, କେନାଲ ଦରକାର। ସେମାନେ ଭାବିଲେ କେନାଲରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ବି ହେବ, ଇରିଗେସନ୍ ହେବ, ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆମର ସେଇଟା ଡେରି ଚାଲିଲା। ମଧୁବାବୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଫର୍ମେସନ୍ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଥମେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଯେ ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ହେଉ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦରକାର ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି
1880 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଲା, ସେଇ ବ୍ରିଟିଶ କମିଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କଲା ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ 20,000 କିଲୋମିଟର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ଦରକାର, ନହେଲେ ସମ୍ଭବପର ହେବନି। ତାପରେ ଆମର ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ହେବାର ଆରମ୍ଭ କଲା। ପ୍ରଥମରେ ଆମର ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଛତିଶଗଡ଼ ସାଇଡ଼ରୁ ଏଇଟା ଆସିଲା। ତାପରେ ବିଜୟୱାଡ଼ାରୁ କଟକକୁ ପ୍ରାୟ 510 କିଲୋମିଟର ମାଇଲର ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ମାନେ ସେମିତି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତର ଦେଇ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲା, ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍? ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ 1891 ମସିହାରେ ଚାଲିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସେକ୍ସନରେ ମୁଁ କହୁଛି 1891 ମସିହାରେ। ଆମର ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା 98 ମସିହାକୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ତିଆରି ହେଲା କଟକ ଦେଇକରି, ସବୁ ଆପଣ କଟକକୁ ଏପ୍ରୋଚ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼ରୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ଟା ତିଆରି ହେଲା, ବିଏନ୍ଆର୍ ରେଲୱେ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଗୁଡ଼ାଏ ନଦୀ ଥିଲା। ମହାନଦୀରେ ପୋଲ କରିବାଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସବୁ ନଦୀରେ ପୋଲ ହୋଇଗଲା, ମହାନଦୀରେ ହୋଇପାରିଲାନି। ମହାନଦୀର ସେଂସନ୍ 1898 ମସିହାରେ ଆସିଲା। ସେଟାକୁ ଦିନ ରାତି କାମ କରି ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ରେ ସେମାନେ ମାନେ ଆଜିକା ଦିନରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, 6,400 ଫିଟ୍ ଲମ୍ବା ବ୍ରିଜ୍ଟାକୁ 14 ମାସରେ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସେହି ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ କଟକ ଲୋକ, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଯାହା ଲେଖିଛି ଗୌରଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ, ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା 2019 ମସିହାରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେତେବେଳର ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାର୍ଭଲ ହେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ କମ୍ ଦିନରେ ଆଜିକା ଦିନରେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୁଗରେ ସେଇଟା କରିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେଇନଥିଲା, ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ 2ଟା ସିଜନ୍, ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସମୟରେ ଆମର ସବୁ ଯେହେତୁ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ବାଲି ଉପରେ ଟ୍ରାକ୍ ପକାଇକରି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ 6 ମାସ ଲେଖା ଚାଲୁଥିଲା। ଯେମିତି ମହାନଦୀ ହେଇଗଲା, ରୋଡ୍ ଯେମିତି ଥାଏ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ତ ମେନଲି ପାସେଞ୍ଜର ଚାଲୁଥିଲା, ତେଣୁ ଏତେ ହେଭି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନଥିଲା। ଆଉ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲ ନାଗପୁର ରେଲୱେ ବା ବିଏନ୍ଆର୍ କଥା, ସେ ସମୟରେ ସ୍ମୃତି ଅନେକ ଅଛି, ଯେମିତିକା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସେମିତିକା ବିଏନ୍ଆର୍। ତ ସେ ଯେଉଁ ବିଏନ୍ଆର୍ର ଅନେକ ସ୍ମୃତି ରହିଛି, କାରଣ ମୋ ବି ତ ପିଲାଦିନର କିଛି କଥା ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲି। ରେଲୱେରେ ଧରନ୍ତୁ ବିଏନ୍ଆର୍ ଅମଳର ସେ କ୍ଲବ୍ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀରେ ବିଏନ୍ଆର୍ ହୋଟେଲ ହେଉ, ବଡ଼ କଥା, ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଲେ। ବିଏନ୍ଆର୍ ହୋଟେଲ ଆଜି ବି ଦିନରେ ରେଲୱେ ଟ୍ରେଡ଼ିସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା। ବିଏନ୍ଆର୍ ସେହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପୁରୀ ଥିଲା, ବିଏନ୍ଆର୍ କମ୍ପାନୀ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏଠି ହୋଟେଲ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଏ, ସେତେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରହିବ। ତେଣୁକରି ସେଠି ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାର୍ଥ ଭିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା। 1921-22 ମସିହାରେ ବିଏନ୍ଆର୍ କମ୍ପାନୀ ତାକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି କିଣିଲେ ସେ ଭିଲାକୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ଆସିଲା କମ୍ପାନୀର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଲଣ୍ଡନରେ ଥିଲା ବିଏନ୍ଆର୍ କମ୍ପାନୀର। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ପରେ ଆସିଲା ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 34 ଗୋଟି ରୁମ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ହୋଟେଲ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବିଏନ୍ଆର୍ ହୋଟେଲ ତିଆରି ହେଲା, ସେଇଟା ସେଇ ସମୟରେ ତାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସବୁ ଏଠୁ ଲଣ୍ଡନରୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଟ୍ रूफ हूँ बीएनआर रेलवे आउ माने जो होटेलटा आउ बीएनआर होटेल रे अपन तो निजे देखी सेठी बिलियार्ड टेबल थिला सेठी बास्केट टेनिस खेलवाई सुविधा थिला बैडमिंटन खेलवाई सुविधा थिला सब प्रकार सुविधा थिला एवं आउ भारत स्वाधीनता हला पर्यंत यूरोपियन मानक व्यतीत केवल आईसीएस ऑफिसर मानक सेठिकी जावाई अनुमति थिला आउ तार ट्रेडिशन बहुत सत्यजित राय फेवरेट होटेल थिला बीएनआर होटेल से ही होटेल बसी बहुत विश्व प्रसिद्ध फिल्म तैयारी करिसंती आउ सत्यजित राय पर सिद्धार्थ शंकर राय भी फेवरेट थिला आ मजा कथा होची आपण जानिथिबे जने विशिष्ट अमेरिकन थिले गलबरथ थिले इंडिया रे एम्बासेडर थिले यार यूएसए रो
61-62 रे से गोटे सडन प्रोग्राम देले मु आसुची बीएनआर होटल को विजिट करी जनरल मैनेजर साउथ ईस्टर्न थ्रो रे खबर आसिला जे आसुचंती विजिट करूचंती से लंबा चौड़ा लोक यांकर जो बेड थिला इंडियन स्टैंडर्ड बेड तांको लंबा को पूरीबनी से तत्कालीन बीएनआर होटल जो मैनेजर थिले से सांगे सांग 4-5 दिन रे गोटे लंबा खट तैयारी करी ताको रखली से महाशय आसी एते खुशी हो गले जे इंडिया कौन सी होटेल एमती हॉस्पिटैलिटी जोगे से गोटे आपण जाइथिबे जदी देखिबे से मो बहिरे भी तार फोटोटा मु देई लेखा रही ई भया ट्रेडिशन थी ता छड़ा से जो सेतोर पुराना दिन एम्बियंस व्यवस्था प्राइवेटाइजेशन करी तर अवस्था खराब हो गलानी नले सेतोर साधारण सीमेंट फ्लोरिंग भी एते चकचक करूथा सेडाक माने से ता आगे टाइल किछि न हो गले आ गोटे रेलवे रो इंटरेस्टिंग कथा जोटा इतिहास समय चक्र रे एबे विलीन हो जाइछि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हाँ एंग्लो इंडियन कमिटी ओडिशावासी जो मैंने कोस्टल एरिया जाइछन्ति जे जटणी जाइछि से देखिछि से आम इंडियन कला कला लोकों सही भितर गोरा गोरा लोक किछि बुलुथिले जटणी रे से माने सब एंग्लो इंडियन थिले तांकर गोटे अलग इंस्टीट्यूट थिला रेलवे तो मोर पिलाबेल भी सेई खोर्धा देखिथिबे जटणी कटिछि एवं सेतबेले माने आपण चाकरी करिया पे आसी के देखिले हमें तार बहु पूर्व देखि प्रारंभिक से माने देखंतु इंग्लिश परे दे आर द मोस्ट क्लोजेस्ट माने रेलवे सिस्टम रे दे वर नेक्स्ट जो बड़ बड़ पोस्ट आफ्टर ऑफिसर को परे नेक्स्ट ये रे सी माने ऑक्युपाई एवं मोर माने अछि से समय रे मु दुटा फीचर लिखिथिली गोटे दूरदर्शन रे हितला गोटे समाज रे भी लिखिथिली माने जणे ड्राइवर को जाइली पुराना पढ़ा ये थे से रेलवे ड्राइवर से तो सगर्वे से जो तांकर पुराना फोटो आनिक देखोले केमिति से जो इंजिन रो हैंडल को केमिति पॉलिश करके बास दे चक कर रखती एवं तांकर जीएम इंस्पेक्शन हला बेले केमिति से माने केमिति का ड्रेस रहंती रेलवे रो पुराना ट्रेडिशन रे से माने चाकरी पाउथिले जो लोको फोरमैन हला ड्राइवर हला तांको वाइफ माने नर्स होथिले इंग्लिश मीडियम स्कूल टीचर रोते तेणुक पूरा फैमिलीटा रेलवे रे इन्वॉल्व रोते गोटे था बीएनआर एवं आउ गोटे है जे हमर मयूरभंज राजा आउ एपटे पारलाखेमुंडी महाराजा ये दुई महाराजा से निजर रेलवे लाइन प्रतिष्ठा करथिले कंपनी करथिले जो यात्री सुविधा लोक मिलूला परवर्ती अवस्था जहाँकि ब्रॉडगेज रे रेलवे अधीन को आसिक ब्रॉडगेज रे रहिला भारत रे खूब कम स्टेट रे एंदे हितला ना नहीं जनरली किछटा स्टेट रे करथिले माने धरंतु बरोदा राजा करथिले से मेनली कपार रप्तानी करिया पई ब्रिटेन को से करथिले किंतु पारलाखेमुंडी राजा विशेष करी पारलाखेमुंडी एवं मयूरभंज राजा यात्री मान सुविधा पई मेनली करथिले एवं कहबा गले ये भारत स्वाधीनता पूर्वरु जदि ओडिशा पई दुईटा रेल लाइन हेछि सेटा गोटे हूँ पारलाखेमुंडी नेरोगेज लाइन आ गोटे बारिपदा ओडिशार एकत्रीकरण रेलर अवदान यही पारलाखेमुंडी 1914 मसीह जितेबाला उत्कल सम्मिलनी है राजा सारा ओडिशारू सेतबेले कृष्णचंद्र गजपति देव थांती महाराज सी सारा ओडिशारू जिते बड़ बड़ आमर गोपबंधु दास मधुसूदन दास समस्त को लेकर सीटी रेजुलेशन फास्ट टाइम पास है जे ओडिशा गोटे स्वतंत्र राज्य हो नहीं जमी कथा होमर कोयला हो बा अन्य खनिज द्रव्य हो ये सब जेहेतु ओडिशा रे अच्छी एवं परवर्ती अवस्था समस्त बोध है कि ओडिशार इकोनोमी ये सब रेल रास्ता रहा दरकार एवं जहाँफल कि बहु विलंबित है किंतु स्वाधीनता पर में अन्य लाइन गुड़ाक देखिले आपणकर संबलपुर को तालचेर हो बा एपटे बर्तमान आप जो चली खोर्धा रोड बलांगीर रेलपथ हो ठीक कथा कि एपटे कोरापुट रायगड़ा रेलवे लिंक हो तो जगपुरा दैतारी भी फॉर्चुनेटली ये माने जो रेलवे लाइन गुड़ाक मु कहार माने फाउंडेशन स्टोन बेले हो बा कहार उद्घाटन बेले हो सेटा सामाजिक हिसाब से कवर कर सुजोग पाई खोर्धा बलांगीर तो आप जानते 1946 मसीहा ठू खोर्धा बलांगीर राइट डिमांड अच्छी किंतु कहवाक गले भार्चुअली 21 शताब्दी 21st सेंचुरी रे सेटा प्रॉपर
କାମଟାକୁ ଟେକଅପ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭିତରେ ସନ୍ଧି ହେଇକରି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ବୁଝାମଣା ହେଲା। ହେଇକିରି। ବୁଝାମଣା ହେଇକରି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନହେଲେ ମୋ ନିଜ ସମୟରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା 2-3 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଇଟା ଦରମା ଦେବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ସରକାରରେ ଫଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିଛି। ଆଗରୁ ସହଜରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଇପାରୁଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବଢ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତିକି ସୀମିତ ଜମି ଅଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତା ଉପରେ ଫାର୍ମ ଚାଷୀ ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜମିକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି, ସେଇଟା ବି ଡିଲେ ହେଉଛି। କମ୍ପେନସେସନ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତ ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଲେ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା କଷ୍ଟ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ହେଉଛି ସ୍ଲୋ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ବିକାଶ ହେଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏଠି ସବୁ ମିନେରାଲ୍ସ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆୱାରନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରେଳପଥ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ କ'ଣ ଆପଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଭିତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁଟା ଲଙ୍ଗ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ନହେଲେ ସେ ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଆସିଯାଇଥିଲା, ଅସୁବିଧା କରିଥାନ୍ତା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା 7ଟା ଟନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏତ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇନଥାନ୍ତା। ଏ ଟନେଲ୍ କାହିଁକି କରାହେଇଛି? ମେନଲି ଏ ଯେଉଁ ହାତୀମାନଙ୍କର ଚଳାଚଳକୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ବାଇପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ସେ 7ଟା ଟନେଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର 26କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଡିସେମ୍ବର 26ରେ ହୁଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମୋମେଣ୍ଟ ହେବ। କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପ୍ରାୟ 4-5 ଘଣ୍ଟାରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କମିଯିବ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ପରେ କେଉଁ ରେଳ ଲାଇନ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଣିଛି ଓଡ଼ିଶା? ମୋ ମତରେ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ତାଲଚେର ଲାଇନ୍। ସମ୍ବଲପୁର ତାଲଚେର ଲାଇନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେତୁ ଭଳିଆ କାମ କଲା ଏବଂ 1999 ମସିହାର ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବେଳେ ଦେଖାଇଦେଲା ଯେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଯଦି ଥିବ, ଦେ ଆର୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡେବଲ୍। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଡ଼ରେ ଡ୍ରାଇଭର ବସ୍ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଥିଲେ, ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଗାର୍ଡ଼ କାମ କରି ପ୍ରାୟ 12,000 କର୍ମଚାରୀକୁ ଆମେ ହରେଇଛୁ, ରେଲୱେ ହରେଇଛେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଆର୍ମି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଲୱେ। ତେଣୁ ରେଲୱେର ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସେ, ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଇକୋନୋମିର ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ରେଲୱେର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେନ୍ସନରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରଖିବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିବ, କିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ, ଗର୍ବ ଆଣୁଥିବ ଯେ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କଲୁ, ତା ଫଳରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଥିଲି ସବୁଠି ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଭାବରେ କହିପାରିନଥିଲି ଯେ ଏ ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି କି ଏ କାମଟା ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅନୁଗୁଳ ସୁକିନ୍ଦା ରେଲୱେ ପୋଷ୍ଟ ହେଲେ, A to Z ଫଣ୍ଡ ଆରାମଠୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣଠୁ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍, ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍କୁ ସବୁକିଛି କରିବାରେ ଯେଉଁ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ 100 କିଲୋମିଟର ଠିଆ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଯଦି କରିପାରିନଥାନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ଦଶାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ହେଇକରି ଉପରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋତେ ଭାରି ଗର୍ବ ଲାଗେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ରେଳପଥର କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ବା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ନବରଙ୍ଗପୁର, ଜୟପୁର, ଜୁନାଗଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ଭଦ୍ରାଚଲମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା କରାହେଇଛି, ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଲାଇନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ଆପଣ 4ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ର ବେନିଫିଟ୍ ହେବା ସହିତ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼, ତାପରେ ଯେଉଁ ମାଓ ପ୍ରବଣ ଏରିଆରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ତାପରେ ଆମର ତାଲଚେର ବିମଲାଗଡ଼ ଯେଉଁ ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଅଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଲାଣି, ଗୁଡ଼ାଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦରକାର ଅଛି। ତାପରେ ମୋ ନିଜ ଗାଁ
ସେଠିକି ବରଗଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଲାଇନ୍ ଆମ ସେଠିକା ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି ସେଠି ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି ଆପଣ ତ ନିଜେ 40 ବର୍ଷ ରେଲୱେକୁ ଏତେ କ୍ଲୋଜଲି ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ଟେ ହେବ ଆଉ ଲାଇନ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ତ ପ୍ରାୟ ହେଉନଥିଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ଟେ ହେଲେ ବଡ଼ କଥା ଏଇ ବର୍ଷ ଗଲା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ 4ଟି ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବଜେଟ୍ ପରେ ସ୍ପେଶାଲ ସେଂସନ୍ କରିକି ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଏକ୍ସପେଡାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ କନସେପ୍ଟ ଆସିଛି ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରୋସେସରେ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗୁଥିଲା ସେଟାକୁ ପ୍ରାୟ 6-7 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମାଇ ଦିଆହେବା ହେଇପାରୁଛି ବହୁତ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ବି ଚାଲିଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏସବୁଥିରେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରାଯାଇପାରନ୍ତା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗମନାଗମନ ସମୟଟା କମିଯାଆନ୍ତା ଆମର ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ହିସାବରେ 12,000-13,000 ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି 8-9,000 ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି ସୀମିତ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଚାଲୁଛି ଆଚ୍ଛା ତ ଏତେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ କଞ୍ଜେସନ୍ ଆସୁଛି ତାପରେ ଥରେ ଗୋଟେ ମାଲଗାଡ଼ିଟେ ପଶିଗଲେ ସେ ଲାଇନ୍ ବି ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯଦି 100 କିଲୋମିଟର ଯିବ ଇଏ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚାଲୁଛି ତେଣୁକରି ଗଲା କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ ଅଛି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଫ୍ରେଟ୍ କରିଡର କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ମାଲଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ କରିଦିଆଯିବ ଯାହାଫଳରେ ଏ ଲାଇନ୍ ଖାଲି ହେଇଯିବ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ଇଏ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗୁଳ ସୁକିନ୍ଦା ରେଲୱେଜ୍ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ନମସ୍କାର ଗପ ସପ